हेलो फ्रेंड्स, एसडीएस लेक्चर सीरीज में आपનું સ્વાગત છે। હું છું ડૉક્ટર એસડી સુતરિયા। આપણે વાત કરીએ છીએ બીએસસી અને એમએસસી કેમિસ્ટ્રી। આજે વાત કરવાની છે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી, જે બીએસસી સેમેસ્ટર 2 માં આવે છે। અગાઉ પણ આપણે વાત કરેલી છે એ પ્રમાણે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી એટલે વૈશ્લેષિક રસાયણશાસ્ત્ર, બીએસસી સેમેસ્ટર 2 યુનિટ નંબર 4। સિલેબસની ચર્ચા પણ આપણે કરેલી છે, છતાં પણ એકવાર જોઈ લઈએ। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एना विषे आपणे बात करी है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स, रासायनिक पद्धतिओ अने भारमाप पद्धतिओ अने भौतिक पद्धतिओ जे केमिकल टेक्निक्सनी अंदर अथवा फिजिकल प्रॉपर्टीजनी अंदर अथवा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अंदर आपणे जोवानी थशे। लिटरेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एना विषे पण आपणे घणी वात करी है। सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स एना विषे पण आपणे चर्चा करी है। एनालिटिकल डेटा ट्रीटमेंट जे आपणे अगाउना लेक्चर में बात करीशुं। स्टेटिस्टिकल टर्म्स मोड, एवरेज, मीडियन डेविएशन, एवरेज डेविएशन, रिलेटिव एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट वेरियंस, आ बधा विषय आपणे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करवानी छे। अने लास्ट में क्यू टेस्ट, आ आपणो सिलेबस छे। अत्यार सुधीमां आपणे जे जोयुं छे एकवार रिविजन करी लईए अने पछी आजनो टॉपिक स्टार्ट करीए। तो वैश्लेषिक रसायणशास्त्र में तमने जे ते प्रॉपर्टीज चेक करवी छे एना विषेनी आपणे माहिती मळे छे। अने वैश्लेषिक रसायणशास्त्र बधानी अंदर अवेलेबल छे। बायोफिजिक्स होय, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री होय, क्वॉलिटी कंट्रोल होय, मटीरियल सायन्स होय, जिनेटिक्स होय, भौतिक शास्त्र होय, भूस्तरशास्त्र होय, कोई पण होय एनी अंदर आपणे एनालिटिकल केमिस्ट्रीनो आपणे उपयोग आवे छे, जे आपणे जोवानो थशे। रासायनिक पद्धतिओ, भौतिक पद्धति, भारमाप पद्धति विषे आपणे चर्चा करवानी छे। ए ज प्रमाणे गुणात्मक पद्धतिओ अने उपकरण पद्धतिओ पण आपणे आपेली छे। गुणात्मक એટલે ભારમાપક, કદમાપક, અને ઉપકરણ એટલે સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક મેથડ છે, કલરિંગ મીટર છે, એમિશન છે, આઈઆર, યુવી, એનએમઆર છે, આ બધી જ પદ્ધતિઓ આવશે। અલગીકરણ, ક્રોમેટોગ્રાફી, ઇલેક્ટ્રો એનાલિટિકલ ટેકનિક્સ જે આપેલી છે એ તમે નીચેના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપેલા છે એમાંથી કોઈ પણ એક 2-3 લખી શકો છો। જો બધા યાદ ના રહેતા હોય મિત્રો તો કોઈ વાંધો નથી, 2 થી 3 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના નામ તમે લખી શકો છો। એ જ પ્રમાણે આ ખૂબ જ ઉપયોગી ટોપિક છે, જેમાં તમને વજનનું પ્રમાણ કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં કેવી રીતે યુઝ થશે અને આપણે કેટલું લેવું જોઈએ, કયું વધારે છે અને કયું ઓછું છે એના વિશે અહીંયા આપેલું છે। મેસો છે, સેમી માઇક્રો છે, માઇક્રો છે અને અલ્ટ્રા માઇક્રો છે। એટલે મેસો એટલે વધારે કહેવાય, સેમી માઇક્રો એટલે એનાથી ઓછું થશે, માઇક્રો એનાથી ઓછું થશે અને અલ્ટ્રા માઇક્રો એટલે ખૂબ જ ઓછું વજન લઈને તમે પ્રેક્ટિકલ કરી શકો છો। 1 મિલીગ્રામ, 2 મિલીગ્રામ, ક્લિયર। ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ જે મેથડ છે એની અંદર તમે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના નામ આપેલા છે, એમાંથી કોઈ પણ 2-3 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમે લખી શકો છો મિત્રો। કંડક્ટોમીટર છે, પોટેન્શિયોમીટર છે, ઓકે। પ્રકાશીય રીતોમાંથી પણ તમને જે યાદ રહેતી હોય એમાંથી ક્ષ-કિરણ વર્ણપટ છે, રામન વર્ણપટ છે, શોષણ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે, એ લખી શકો છો। રેડિયોમેટ્રી પદ્ધતિઓમાં આઇસોટોપિક મંદન આવશે, માસ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે અને એનએમઆર છે। તો બધી જ ટેકનિક્સમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને આપેલું છે, એ પ્રમાણે આપણને શીખવાનું થાય છે। અહીંયા આપેલું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ પ્રમાણે તમને मास है, कद है, इलेक्ट्रिकल है, विकिरण शोषण है, विकिरण उत्सर्जन है, विकिरण स्केटरिंग, विकिरण रिफ्रेक्शन, विकिरण भ्रमण, विकिरण डिफ्रेक्शन, मास चार्ज गुणोत्तर, आ बधुं ज जे आपेलुं छे एमांथी तमने मैक्सिमम याद राखीने परीक्षा पूछाय तो लखवानुं थशे के कई कई टेक्निक्स आपणे वापरी शकीए छीए। भौतिक गुणधर्मो अहींया आपेला छे, ए पण आपणने આપણે लास्ट लेक्चर में एनी चर्चा करेली छे। जो मित्रों तमे लास्ट लेक्चर ना जोयुं होय तो ए तमे यूट्यूब चैनल में जई अने चेक करी शको छो अने गमे तो लाइक, शेर अने सब्सक्राइब पण करी शको छो। अहींया जे नमूनो लेवानी रीत छे ए बहु ज इम्पोर्टंट छे के नमूनो केवी रीते लेवो। अहींया मेन इम्पोर्टंट टॉपिक्स आपेला छे। भारमापक पृथक्करण छे, कदमापक पृथक्करण छे, प्रकाशीय पद्धति छे, इलेक्ट्रिकल पद्धति छे अने अलगीकरण पद्धति छे। आ बधी ज पद्धतिओ आपणने डिटेल में नहीं शीखवानी थती पण आपने खबर होवी जोईए। बीएससी सेमेस्टर 2 में आपणे एने डिटेल में चर्चा करवानी थती नथी।
ભારમાર્ગ પદ્ધતિઓ છે જેમાં અવક્ષેપ આવતા હોય એને કલેક્ટ કરવાના છે અને વજન કરીશું એટલે એને ભારમાર્ગ પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે એને અવક્ષેપણ પદ્ધતિ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. ઇલેક્ટ્રો ડિપોઝિશન છે એ પણ ભારમાર્ગ પદ્ધતિનો એક પ્રકાર છે. બાષ્પાયન પદ્ધતિ છે એ પણ ભારમાર્ગ પદ્ધતિનો એક પ્રકાર છે. વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસની અંદર તમને 4 પ્રકાર આપેલા છે: એસિડ બેઝ ટાઇટ્રેશન, ઓક્સિડેશન રિડક્શન, અવક્ષેપણ અનુમાપન અને સંકીર્ણમિતિ અનુમાપન. આમાંથી જે પણ આપણને બીએસસી સેમેસ્ટર 1માં આપણે એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે એ આપણને આવડતું જ હશે. તો જે પણ કદાચ પૂછાય તો આપણને આવડવું જોઈએ. ઓપ્ટિકલ પદ્ધતિઓ અહીંયા આપેલી છે. ઓપ્ટિકલ પદ્ધતિઓ પર્ટિક્યુલર નથી પૂછાતી, પણ માપનની પદ્ધતિઓ વિશે ચર્ચા થાય તો ઓપ્ટિકલ પદ્ધતિઓ વિશે આપણે થોડી ચર્ચા કરવી પડશે. ઇલેક્ટ્રિક પદ્ધતિઓ છે અને અલગીકરણ પદ્ધતિઓ છે. તો આ વાત થઈ માપનની પદ્ધતિઓની. વૈશ્લેષિક શાસ્ત્રનું જે સાહિત્ય છે એટલે કે લિટરેચર, એ લિટરેચર આપણને સર્ચ કરવાનું થાય છે. ક્યાંથી મળશે, કેવી રીતે મળશે, એ માહિતી અહીંયા આપેલી છે આપણને. તો ઘણા બધા પ્રકારે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ છીએ અને એમાંથી આપણને ઘણી બધી માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. તો અહીંયા કેટલાક સંદર્ભ ગ્રંથો આપેલા છે. એ સંદર્ભ ગ્રંથોની માહિતી આપણને આપેલી છે કે એ નામ શું છે અને એનાથી આપણને શું માહિતી મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ નંબર છે જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ પરનું પ્રાથમિક સાહિત્ય. તેમાંથી આપણને શું માહિતી મળશે? તો દરેક દેશમાં થતા સંશોધનને સમાવેશનું સારાંશ એટલે કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ આપણને મળી રહેશે. એટલે કે કેમિકલ એક્સ્ટ્રેક્ટ છે એ આપણને અહીંયા મેક્સિમમ એ જર્નલમાંથી આપણને મળી રહે છે. સંદર્ભ ગ્રંથ એટલે આપણને બતાવેલું છે રેફરન્સ બુક. સંદર્ભ એટલે રેફરન્સ, ગ્રંથ એટલે બુક. ઓકે, તો રેફરન્સ બુકની માહિતી અહીંયા આપેલી છે. પરીક્ષા પણ પૂછાય કે કોઈ પણ 5 રેફરન્સ બુકના નામ એમની માહિતીના આધારે લખતો હોય, એમના ઓથરના આધારે લખો તો આપણને અહીંયાથી લખવાનું થશે. સંદર્ભ ગ્રંથનું નામ છે, ઓથર છે અને પબ્લિકેશન છે. એટલે પબ્લિકેશન જો પ્રોપર પૂછાય તો એ પણ આપણે લખવું પડે. સંદર્ભ ગ્રંથનું નામ, ઓથર અને પબ્લિકેશન સાથે 5 બુકના નામ લખો. તો અહીંયા જો 4 બુક આપેલી છે, અહીંયા બીજી 4 આપેલી છે અને અહીંયા બીજી 4 આપેલી છે. તમે તમને જે પણ ઇઝી યાદ રહેતી હોય મિત્રો એ આપણે અહીંયા લખી શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ નંબર છે અ ટેક્સ્ટ બુક ઓફ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇનઓર્ગેનિક એનાલિસિસ એ વોગેલ, લોંગમેન ગ્રુપ લિમિટેડ, લંડન. એ તમે બતાવી શકો છો. એ જ રીતે અહીંયા ઘણી બધી 15 બુક્સ આપેલી છે રેફરન્સ બુક. એ 15 રેફરન્સ બુકમાંથી મેક્સિમમ આપણે યાદ રાખીશું અને લખવાનો ટ્રાય કરીશું. કારણ કે આમાંથી 1 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન પણ પૂછાઈ શકે છે અથવા MCQ બેઝ ક્વેશ્ચન પણ જો ઓનલાઈન એક્ઝામ હોય તો અંદર પૂછાઈ શકે છે. અહીંયા લખ્યું એ પ્રમાણે ઘણી બધી સંદર્ભ બુક અવેલેબલ છે એટલે આપણે બધાની ચર્ચા નથી કરી શકતા. એટલે મેક્સિમમ 15 બુક આપણે આપેલી છે. એ જ રીતે જર્નલ વિશે વાત કરીએ તો રેફરન્સ બુક અને જર્નલ બહુ માઇનર ડિફરન્ટ હોય છે. જર્નલ એવરી મંથ પબ્લિશ થતી હોય છે અથવા ક્વાર્ટરલી અથવા તો હાફ યરલી પબ્લિશ થતી હોય છે જર્નલ. એમાં નવું જે પણ સંશોધન હાલ કેમિસ્ટ્રીમાં થઈ રહ્યું છે એના વિશે આપણને માહિતી મળે છે. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો 8 જર્નલના નામ બતાવેલા છે. તમને પરીક્ષામાં પૂછાય કે 5 જર્નલના નામ પબ્લિકેશન અને માહિતી સહિત લખો તો મિત્રો તમને આ યાદ રાખવાનું થશે. આમાંથી કોઈ પણ 5 નામ યાદ રાખવાના છે અને એ તમને લખવાના થશે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ચર્ચા કરી છે એટલે તો બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા નથી કરતા. અન્ય જર્નલો પણ અહીંયા આપેલી છે કે કોઈ પણ 5 જર્નલના નામ લખો તો તમે કોઈ પણ 5 જર્નલ તમે લખી શકો છો. અહીંયા આપેલી છે પ્રમાણે. આજે વાત કરવાની છે મિત્રો રિવ્યૂઝ. હવે જે રીતે આપણને રેફરન્સ બુક છે, જર્નલ છે, એ જ રીતે રિવ્યૂઝ પણ ખૂબ જ ઉપયોગી મહત્ત્વના થાય છે. મહત્ત્વનું એટલા માટે છે કે મિત્રો આખી જે બુક છે, માની લો કે 1000 પેજની બુક છે તો 1000 પેજની રેફરન્સ બુક આપણે વાંચવા બેસીશું અને પછી એનું એનાલિસિસ કરીશું તો મિત્રો બહુ બધી વાર લાગશે અને પોસિબલ છે નહીં કે આપણે આખી વાંચીને એનું અનુકરણ કરી શકીએ. તો બેટર છે કે રિવ્યૂઝ આપણા જોડે હોય. રિવ્યૂઝ મીન્સ આખી જ રેફરન્સ બુકમાંથી જેણે વાંચી છે, સમજી છે અને રિવ્યૂઝ એને અલગથી લખ્યો છે કે આ રેફરન્સ બુકમાં આ પ્રમાણેની માહિતી આપણને જોઈતી હશે તો ઇઝીલી મળી રહેશે.
તો આપણે એ રિવ્યૂઝ જોતા રહેવું જોઈએ કે કઈ રેફરન્સ બુક આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે, અને પછી આપણે એ બુક્સ વાંચીશું અને અંદરથી આપણે જે પણ ટોપિક્સની જરૂર છે એ ટોપિક્સનો ઉપયોગ કરીશું. એટલે રિવ્યૂઝનો મતલબ કે જે રેફરન્સ બુકમાં આપેલી માહિતી છે એ માહિતીનું શોર્ટમાં વર્ણન, એકદમ ટૂંકાણમાં વર્ણન, એને તમે રિવ્યૂઝ કહી શકો છો. જર્નલના રિવ્યૂઝ પણ હોઈ શકે છે કે કોઈ જર્નલ કેવી પ્રકારના પબ્લિકેશન કરે છે, કયા પ્રકારના અંદર રેફરન્સ આપેલા છે, અથવા કયા પ્રકારના સંશોધનના લેખ અંદર આપેલા છે, એ આપણે રિવ્યૂઝની મદદથી માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. તો રિવ્યૂઝ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ટોપિક્સ છે. એટલે રિવ્યૂઝ આપણને પૂછાય તો અહીંયા આપેલું છે એ પ્રમાણે આપણે લખવાનું થશે. કેમિકલ સોસાયટી ઓફ લંડન દ્વારા પ્રોગ્રેસ ઓફ કેમિસ્ટ્રી નામનો વાર્ષિક રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ થાય છે. ક્રિટિકલ રિવ્યૂઝ ઇન એનાલિટિક કેમિસ્ટ્રી એવું એનું નામ છે, અને એ CRC પ્રેસ, બોકા, રોટન, F1 દ્વારા દર 3 મહિને આ બુક એટલે કે જે રેફરન્સ છે એ રિવ્યૂઝ પબ્લિશ કરવામાં આવે છે. એટલે પ્રોગ્રેસ ઓફ કેમિસ્ટ્રીની અંદર જે પણ કેમિસ્ટ્રીમાં પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે, દિવસે ને દિવસે સંશોધન થતા રહે છે, એ સંશોધનની માહિતી વાર્ષિક દર વર્ષે એકવાર, મેં હાલ વાત કરી એમ ક્વાર્ટરલી પણ હોઈ શકે, હાફ યરલી પણ હોઈ શકે, મંથલી પણ હોઈ શકે, રિવ્યૂઝ ઘણીવાર હોતા હોય છે. એટલે જે પણ આપણને અવેલેબલ હોય એ રીતે અહીંયા આપેલા છે. તો આખી વર્ષની અંદર જેટલા પણ રેફરન્સ બુક અથવા જર્નલ પબ્લિશ થઈ છે એનો રિવ્યૂઝ અહીંયા આપણને કરીને આપે છે. એટલે આપણે આખા બુકની અંદર જેટલી પણ બુક પબ્લિશ થઈ છે એ વાંચવા નથી બેસવાની થતી, આપણે ફક્ત રિવ્યૂઝ ચેક કરવાના થાય છે. અને રિવ્યૂઝ આપણે જો ચેક કરીશું તો આપણને એની અંદરથી ખૂબ જ ઉપયોગી માહિતી મળશે, અને આપણને જે તે બુક આપણા માટે ઉપયોગી છે અથવા નથી એ આપણે નિર્ણય કરી શકીશું. તો રિવ્યૂઝ જોતા પહેલાં આપણે કયા વિષયના રિવ્યૂઝ જોવા છે, કયા ટોપિકના રિવ્યૂઝ જોવા છે એ ડિસાઇડ કરવું પડે, અને એ ડિસાઇડ કર્યા પછી એ રિવ્યૂઝ કોણ પબ્લિશ કરે છે એ પણ આપણે જોવું પડે, અને અંદરથી શેની માહિતી મળશે એ પણ આપણે જોવું પડે, અને પછી આપણે રિવ્યૂઝ ચેક કરવા પડે. ગમે તે બુક લઈને આપણે રિવ્યૂઝ ચેક કરી શકાય નહીં. એટલે આપણને જેની માહિતી જોઈએ છે એના વિશેના રિવ્યૂઝ આપણને સર્ચ કરવાના થશે. આજકાલ ઇન્ટરનેટનું માધ્યમથી ઘણા બધા માહિતી મળી રહે છે, ઘણા બધા જર્નલ છે, રેફરન્સ બુક છે, રિવ્યૂઝ છે જે ઓનલાઈન પણ મળી રહેતા હોય છે, તમે એનો પણ સહારો લઈ શકો છો. પણ જે જૂના કાળમાં પદ્ધતિ પ્રમાણે આપેલા હતા એ પણ આજે પણ એટલા જ ઉપયોગી છે. કે કોઈ જૂની રેફરન્સ બુકમાંથી તમને કોઈ માહિતી મેળવવી છે તો તમને જૂના રિવ્યૂઝમાંથી ઇઝીલી મળી રહેશે. તે રિવ્યૂઝ વર્ષ બાય વર્ષ એટલે ડે બાય ડે અથવા મંથ બાય મંથ અથવા તો યરલી તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. સેકન્ડ નંબર આપણે દર વર્ષે એપ્રિલમાં એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી નામનો એક વધારાનો એન્યુઅલ રિવ્યૂઝ બહાર પડે છે. દર વર્ષે દરેક બેકી સંખ્યાના વર્ષમાં મૂળભૂત વિષયોના સમાલોચન થાય છે. એટલે ચર્ચા, વિચારણા, સંશોધન, સંગોચ ગોષ્ઠી આ બધું છે ભેગું થાય છે, અને બધું કર્યા પછી એકાંતરે એટલે એક વર્ષ પબ્લિશ કરવાનું, એક વર્ષ ગેપ, ફરીથી પબ્લિશ કરવાનું, ફરીથી ગેપ, ફરીથી પબ્લિશ કરવાનું. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ 2020માં પબ્લિશ કર્યું હોય તો 2021 સ્કીપ કરવાનું છે, અને 2022માં ફરીથી પબ્લિશ કરવાનું છે. તો આ પ્રમાણે દર વર્ષે હોઈ શકે, અથવા ઓલ્ટરનેટ યરલી પણ આવા રેફરન્સ એટલે કે રિવ્યૂઝ પબ્લિશ થતા હોય છે. તો આપણે એ રિવ્યૂઝની માહિતી પણ આપણને મળવી જોઈએ, અને આપણને જરૂર છે એનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો થશે. તો મિત્રો આ વાત થઈ રિવ્યૂઝની. બીજો એક પ્રશ્ન તમને પૂછાય છે કે વૈશ્લેષિક પદ્ધતિમાં જે પણ સાધનો છે એ સાધનો અથવા કેવી રીતે ઉપયોગી બને છે, અથવા કઈ કઈ ટેકનિક્સ ઉપયોગી બને છે એના વિશે પૂછાય છે. તો તમે એની અંદર અહીંયા જે પણ આપેલું છે એ પ્રમાણે ABCD આપણે લખી શકીએ છીએ. એટલે મને કોઈ પણ એક બુક અથવા કોઈ પણ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઉપયોગમાં લેવું છે અને એની અંદરથી મેથડ યુઝ કરીને મને પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવો છે, તો આપણે શું કરીશું મિત્રો? તો આપણે ABCD ધ્યાનમાં રાખવું પડશે. તો સૌથી પહેલાં A એટલે સાધન કે પદ્ધતિ. સાધન એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પદ્ધતિ એટલે મેથડ છે.
તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને મેથડ એ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. અહીંયા આપ્યું છે પ્રમાણે જોઈ શકો નમૂનાની કેટલી સાંદ્રતા હદ સુધીનું માપન કે વર્ગીકરણ થઈ શકશે તે મુજબ પદ્ધતિ અપનાવવી પડે. જેમ કે માઇક્રો છે, સેમી માઇક્રો છે, અથવા તો મેક્રો પદ્ધતિ છે, અથવા મેસો પદ્ધતિ છે, એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો જે પણ પદ્ધતિથી અથવા જે પણ પદ્ધતિ દ્વારા કયા સાધનમાં કેટલા પદાર્થની જરૂર પડશે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, અને ત્યારબાદ આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ અથવા તો કોઈ પણ પદાર્થનું એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ. બી ઓપ્શન આપેલો છે સાધનની સંવેદિતા, ચોકસાઈ અને પરિશુદ્ધિ. સંવેદિતા એટલે શું? તો સંવેદિતા એટલે ઓછામાં ઓછું કેટલા સંકેન્દ્રણ સુધી માપન થઈ શકશે એની જાણકારી આપણને આપતું હોય એને કહેવાય સંવેદિતા. એટલે કે જે નોર્માલિટી છે, મોલારિટી છે, પદાર્થનું વજન છે, પાણીમાં રહેલા પદાર્થ કેટલો દ્રાવ્ય છે, કેટલા પ્રમાણમાં ટ્રાન્સપરન્સી છે, આ બધું જ શું થશે તો એ સંવેદિતાની અંદર તમને બતાવશે. પછી બતાવો ચોકસાઈ. ચોકસાઈ એટલે શું? તો જે પરિણામોના સાચાપણાનો ખ્યાલ આપે છે, એટલે કે દરેક પદ્ધતિ અથવા તો સાધન અનેક પરિબળો પર આધાર રાખે છે અને દરેકે દરેકની મેથડ્સ પ્રમાણે, મેથડ્સ એટલે એક એસઓપી આપેલી હશે, સિસ્ટમેટિક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, એ એસઓપીના આધારે એ પ્રોસિજર આપેલી હશે, એ પ્રોસિજરના આધારે તમે નક્કી કરી શકો છો કયા સાધનમાં કેટલું પદાર્થ જોઈશે અથવા કેટલા નોર્મલનું દ્રાવણ જોઈશે, અને એના આધારે આપણે એ એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ. એટલે ચોકસાઈ ખૂબ જ ઉપયોગી છે કે જેટલી વાર પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ એ પ્રેક્ટિકલની અંદર જો ચોકસાઈ નહીં હોય, પ્રેક્ટિકલના રીડિંગ્સ એક સરખા નહીં આવે, સાચા નહીં આવે, તો આપણને પ્રેક્ટિકલ્સમાં ખૂબ જ લોસ થવાની સંભાવના છે, અથવા તો જે પણ રીડિંગ્સ લીધા છે એ રિજેક્ટેડ લિસ્ટમાં જતા રહેશે. એ પ્રમાણે પરિશુદ્ધિની વાત કરીએ આપણે. ચોકસાઈ મીન્સ એક્યુરેસી અને પરિશુદ્ધિ મીન્સ પ્રિસિશન. પરિશુદ્ધિ એટલે કદ માપક કે ભાર માપકના પરિણામોમાં પરિશુદ્ધિ આપણને મળે છે. એટલે ચોકસાઈ પૂર્વકનું કરેલું રીડિંગ પરિશુદ્ધ પ્રમાણે એટલે કે એક્યુરેસી પ્રમાણે પ્રિસિસાઇઝ પણ હોવું જોઈએ. એક્યુરેસી એટલે એકનું એક રીડિંગ તમે લાવો છો એ એક્યુરેસી છે, પણ એકનું એક રીડિંગ સાચું લાવો છો એને કહેવાય પ્રિસિશન, પરિશુદ્ધિ. ફરી રિપીટ કરું છું મિત્રો, ચોકસાઈનો મતલબ છે તમે રીડિંગ સાચું લાવો છો, એકનું એક રીડિંગ રિપીટ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ 10.5, 10.5, 10.5 તો રીડિંગ રિપીટ થયું છે એટલે તમે એક્યુરેસી રાખી છે, ચોકસાઈ છે, પણ આપણને એ ખબર છે કે 10.5 રીડિંગ છે એકચ્યુઅલમાં સાચું છે કે ખોટું છે? જો સાચું હશે તો એને કહીશું આપણે પરિશુદ્ધિ, પ્રિસિસાઇઝ. પણ જો એ રીડિંગ ખોટું હશે તો એ પ્રિસિસાઇઝ નથી, એ પરિશુદ્ધિ બતાવતું નથી. એટલે સાચું રીડિંગ લાવવાનું થશે, એકનું એક રીડિંગ રિપીટ કરવાનું છે વત્તા એ રીડિંગ સાચું આવવું જોઈએ, તો એક્યુરેસી વિથ પ્રિસિસાઇઝ રીડિંગ છે એમ કહી શકાય. તો આપણે આગળના ટોપિકમાં શીખવાનું છે મિત્રો. સી ઓપ્શન આપેલો છે વૃત્તીયતા અથવા વિશિષ્ટ પદ્ધતિ. એટલે જે એનાલિસિસ છે, પૃથ્થકરણ છે, એમાં તમને સરળતા એટલા માટે આપેલું છે. વૃત્તીયતા અને વિશિષ્ટ પદ્ધતિ એટલે સ્પેસિફિક કોઈક ટેસ્ટ આપેલી હોય જે જનરલ મેથડની અંદર ના પણ આપેલી હોય, એ આપણને જો અહીંયા કરવાની થાય તો એ વિશિષ્ટ પદ્ધતિ આપણે ઉપયોગ કરવાની થશે. ડી આપેલું છે માપનની માત્રા તથા મર્યાદા, સમયગાળો તથા ઝડપ ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે ઘણીવાર આપણને કહેતું હોય કે આપણને બહુ જ ઓછી માત્રામાં વજન લઈ દ્રાવણ બનાવી અને ટેસ્ટ કરવાનો છે, પણ જો આપણે ટેસ્ટ કરવામાં અથવા તો એ પદ્ધતિના સોલ્યુશન બનાવવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ ઊભો થાય છે તો એ માપનની માત્રા અથવા મર્યાદા જળવાતી નથી. એટલે માપનની માત્રા 0.1 મિલીગ્રામ, 1 મિલીગ્રામ, 100 મિલીગ્રામ જે પણ આપણે લેવામાં અથવા તો કહેવામાં આવ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે પદાર્થનો જથ્થો લેવાનો છે અને મર્યાદિત અવસ્થામાં પ્રેક્ટિકલ કરવાનો છે. એટલે આપણને જે રીડિંગ આપેલા છે એ એક્યુરેસી વિથ પ્રિસિસાઇઝ આવવા જોઈએ. તો આ રીતે આપણે વૈશ્લેષિક પદ્ધતિના અગત્યના પરિબળો આપેલા છે એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. એ છે સાધન અથવા પદ્ધતિ તમે નક્કી કરી શકો છો.
બી છે સાધનની સંવેદિતા, ચોકસાઈ અને પરિશુદ્ધિ નક્કી કરી શકો છો. સી છે વૃત્તીયતા અથવા વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટમાં છે ડી, એ માપનની પદ્ધતિ આપણે જે ક્વોન્ટિટી આપણે નક્કી કરવાની છે, ક્વોન્ટિટીના આધારે આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન આપણને પૂછાય છે, ઉપકરણ પદ્ધતિના ફાયદા અને ગેરફાયદા અથવા સીમિતતાઓ, એટલે યુઝીસ અને ડ્રોબેક. ફાયદા એટલે યુઝીસ, સીમિતતા એટલે ડ્રોબેક. કોઈક પદ્ધતિ આપણને ખબર હોય કે એનો ઘણો બધો ઉપયોગ છે, સારો છે, બહુ જ સારો છે, પણ એનો ડ્રોબેક પણ હશે, અને ડ્રોબેક શું છે એ આપણે જોવાનું થાય છે. તો ફર્સ્ટ નંબર આપેલું છે ઉપકરણ પદ્ધતિ, એટલે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ છે, ઉપકરણ પદ્ધતિ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેથડ, એની અંદર આપણે આ જોવાનું થશે. ફાયદાની વાત કરીએ તો પરિણામો ત્વરિત મળે છે અને જેથી સમય અને શક્તિનો બચાવ થાય છે. એટલે આપણે કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય તો ઓબ્વિયસલી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા પોતાની એફિશિયન્સી કરતાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની એફિશિયન્સી સારી હશે, ઇઝીલી પ્રેક્ટિકલ આપણે પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. ત્વરિત એટલે જલ્દી કરી શકીએ છીએ, સમય અને શક્તિનો બચાવ કરી શકીએ છીએ. સમય એટલે ટાઈમ આપણને ખબર છે બહુ જ ઓછો લાગે છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં, અને શક્તિ એટલે આપણે જે પણ બ્યુરેટ પીપેટના પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ એમાં આપણે જાતે પરફોર્મન્સ કરીએ છીએ એટલે આપણે શક્તિ વેડફાય છે. પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડમાં તો આપણે કોમ્પ્યુટરાઇઝ મેથડ આપેલી હશે તો એમાં આપણે શક્તિનો વપરાશ ઓછો થાય છે. એટલે ઇન્સ્ટન્ટલી જવાબ મળે છે, ટાઈમ બી બચે છે અને આપણને શક્તિનો જે વપરાશ છે ઓછો થાય છે. એટલે આપણે ઘણી બધી કાર્યક્ષમતા આપણી વધે છે. ડ્રોબેકની વાત કરીએ તો ઘણી ઉપકરણ પદ્ધતિઓ એવી છે કે જે પરિણામોની પરિશુદ્ધિ કે ચોકસાઈ આપતી નથી. તો કોઈક વાર એવું બને કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કદાચ કેલિબ્રેટ ના થયેલું હોય તો પોસિબલ છે કે જે તમારું રીડિંગ છે એ ખોટું પણ આવી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ પીએચ મીટર છે, તો પીએચ મીટરને આપણે કેલિબ્રેટ કરવા માટે શું કરીએ છીએ, તો અલગ અલગ 3 પીએચ વાળા દ્રાવણ બનાવીએ છીએ. 4 પીએચ, 7 પીએચ અને 9.2 પીએચ. 4 પીએચ છે એ એસિડિક છે, 7 પીએચ છે એ ન્યુટ્રલ છે અને જે 9.2 છે એ બેઝિક છે. તો આપણે પીએચ મીટરના સાધનને 3 અલગ અલગ સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણથી એને ચેક કરીએ છીએ અને એ બધા જ બફર દ્રાવણ ચેક કર્યા પછી રીડિંગ લઈએ છીએ. જે તે પ્રેક્ટિકલના સોલ્યુશનનું રીડિંગ લઈએ છીએ અને હવે જો રીડિંગ સાચું આવે તો એ સાચું છે એમ કહી શકાય. પણ જો આપણે એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને બફર દ્રાવણથી જો કેલિબ્રેટ ના કર્યું હોય તો પરિશુદ્ધિ અથવા ચોકસાઈ રહેતી નથી, એટલે કે રીડિંગ એક્ઝેક્ટ મળતા નથી. સેકન્ડ નંબર જોઈએ, ઊંચી સંવેદિતાવાળી તથા વૃત્તીયતા વધારનારી હોય છે. ઊંચી સંવેદિતા એટલે જે સેન્સિટિવિટી છે એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની ખૂબ જ વધારે હોય છે. એ તરત જ સેન્સ કરી લે છે, થોડામાં થોડો પદાર્થ તમે એડ કરશો છતાં પણ એનું રીડિંગ બતાવે છે. મર્યાદાની વાત કરીએ, સાંદ્રતાની મર્યાદા સીમિત છે. જ્યારે નમૂનાનું સંકેતન વધુ હોય ત્યારે પરિણામોની ચોકસાઈ તેમજ પુનઃનિર્મિતતા પ્રમાણમાં ઓછી જોવા મળે છે. નમૂનાનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યારે, પ્રમાણ એટલે જે તમને જથ્થો આપે છે, કોન્સન્ટ્રેશન આપેલું છે, એ કોન્સન્ટ્રેશન જો વધારે હશે તો તમે પછી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એનાલિસિસમાં ઘણીવાર ઉપયોગ આપણે કરી શકતા નથી. એટલે સાંદ્રતાની મર્યાદા સીમિત છે. અમુક સાંદ્રતા સુધીના દ્રાવણ જ તમે પ્રેક્ટિકલમાં એટલે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં યુઝ કરી શકો છો. એનાથી વધારે સાંદ્રતાવાળા દ્રાવણ યુઝ કરી શકતા નથી, એ રીડિંગ બતાવતા નથી. થર્ડ નંબર છે, પદાર્થના બંધારણ ચોક્કસપણે દર્શાવે છે. પ્રમાણભૂત વિશ્લેષણ થતું હોવાથી વિશ્વસનીય પરિણામો આપણને મળે છે. ડ્રોબેકની વાત કરીએ તો ઉપકરણ પદ્ધતિમાં સાધનોનું કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. સાધનનું કેલિબ્રેશન આપણે હાલ જ વાત કરી. 4 નંબર છે, જટિલ નમૂનાનું વર્ગીકરણ શક્ય છે જેથી અલ્પ પ્રમાણના ઘટકોનું બંધારણ પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. જટિલ નમૂનો એટલે બહુ 2-3 કમ્પાઉન્ડ ભેગા હોય તો એનું આપણે છૂટા પાડી અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એનાલિસિસથી પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. ડ્રોબેક શું છે, તો નમૂનાના અલ્પ પ્રમાણમાં અશુદ્ધિ કે બીજા પદાર્થોની હાજરી હોય તો નમૂનાના પરિણામોમાં ક્ષતિ આવવાની સંભાવના રહે છે. આનાથી આવા પદાર્થોને રાસાયણિક પદ્ધતિથી દૂર કરવા પડે છે. એટલે જો બહુ જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અંદર એડ કરેલા પદાર્થમાં જો કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક સોલ્યુશન આવી જશે
અથવા વધારાનો કોઈ પદાર્થ એડ થઈ જશે, જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે, તો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એ ખોટું આવી શકે છે. 5th નંબર છે, નમૂનાનું સંકેન્દ્રણ ઓછું હોય તો પણ ચોક્કસ પરિણામો આપે છે. આ આપણે હાલ જ વાત કરી કે ઓછામાં ઓછું જે ડાયલ્યુશન હશે છતાં પણ આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ, એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના આધારે. ઉપકરણની પદ્ધતિઓનો સિદ્ધાંત અટપટો હોવાથી સૈદ્ધાંતિક જાણકારી હોવી જરૂરી છે. અટપટો મીન્સ હાલ જ વાત કરી પીએચ કેલિબ્રેશન મેથડ કેલિબ્રેટ કરવો પડશે. જો સાધન કેલિબ્રેટ નહીં હોય, સાધન એક્યુરેટ નહીં હોય, એના ડેટા પરફેક્ટ નહીં હોય તો તમે એ સાધન ઉપર કામ કરી શકતા નથી. 6 નંબર, પ્રાથમિક ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ પદ્ધતિઓ તત્વોની રચનાત્મક ગોઠવણીનો ખ્યાલ આપે છે. એટલે જે પણ આપણે કેમિકલ મેથડ યુઝ કરી છે એ એની રચનાત્મક ગોઠવણી એટલે કે જે સિસ્ટમેટિક એરેન્જમેન્ટ આપેલું છે એ વિશે આપણને અહીંયા માહિતી મળે છે. ઉપકરણ પદ્ધતિઓ ખર્ચાળ હોય છે તેમજ સંવેદનશીલ હોવાથી સાવચેતીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો પડે છે. ઉપકરણ પદ્ધતિઓ બહુ જ ખર્ચાળ છે. એનો મતલબ એવો હતો કે સાધનો જે છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બહુ જ મોંઘા આવે છે અને મોંઘા સાધનો વસાવવા એ બહુ જ ખૂબ જ આપણા માટે કપરું હોઈ શકે છે. અને જો બીવેડ પીપેડથી પ્રેક્ટિકલ કરવાનો હોય તો એકદમ ઓછા ખર્ચામાં આપણે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકીએ છીએ. વિશિષ્ટ તાલીમની કેટલીક વાર જરૂર પડે છે, એ એનો ડ્રોબેક છે. ફાયદો છે તમને ઇઝીલી રીડિંગ આપે છે, ઇઝીલી ઓબ્ઝર્વેશન આપે છે, સારા પરિણામો આપે છે, 100% સુધીના પરિણામો આપે છે. પણ જો આપણને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓપરેટ કરતા નથી આવડતું તો એ આપણા માટે ખામી થઈ શકે છે. એટલે વિશિષ્ટ એની પદ્ધતિની તાલીમ લેવી પડે છે. એનું આપણે તાલીમ લઈશું તો અને તો જ આપણે સાધનો શીખી શકીશું. એ જ પ્રમાણે રાસાયણિક પદ્ધતિઓના ફાયદા અને મર્યાદા આપેલી છે, એટલે કે ડ્રોબેક આપેલા છે. તો રાસાયણિક પદ્ધતિના શું ફાયદા છે? તો રાસાયણિક પદ્ધતિના ફાયદા છે ખૂબ જ સસ્તી અને ચોક્કસ પદ્ધતિઓ છે. ડ્રોબેક જોઈએ તો અનુમાપક દ્રાવકોને પ્રમાણિત કરવા પડે છે. એટલે 0.1 નોર્મલ સામે 0.1 નોર્મલનું જે દ્રાવણનું સાંદ્રતા છે એ તમને નક્કી કરવી પડશે અને પછી આપણે ઉપયોગ કરી શકીશું. 0.1 સામે 0.1, 1 સામે 1. પરિણામોની પુનઃનિર્મિતતા અને ચોકસાઈ હોવી જોઈએ અને હોય છે, એ એનો ફાયદો છે. એટલે આપણે રીડિંગ લઈ શકીએ છીએ. એવું નથી કે કેમિકલ મેથડમાં રીડિંગ નથી આવતા. કેમિકલ મેથડમાં પણ સૌ સારા રિઝલ્ટ આવે છે, પણ બહુ ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં જો આપેલું હોય તો આપણે રિઝલ્ટ લાવી શકતા નથી. એટલે સમય અને શક્તિનો થોડો વ્યય થાય છે અને જેથી ઝડપી પરિણામો મેળવી શકતા નથી. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ફાસ્ટ રિઝલ્ટ આપે છે અને આપણે કેમિકલ મેથડ આપણે જાતે પરફોર્મ કરતા હોય, આપણે જાતે પ્રેક્ટિકલ કરતા હોય તો થોડીક વાર લાગે છે. 3rd નંબર, દરેક પદ્ધતિ સ્વતંત્ર રીતે માપન આપેલું હોય છે. એટલે જે બુક્સની અંદર પ્રિન્ટેડ જે મેથડ્સ હોય છે એ દરેક પદ્ધતિ અલગ અલગ આપેલી હોય છે. એની મર્યાદા જોઈએ તો તત્વોની આંતરિક રચના કે પ્રમાણ આપી શકતી નથી. એટલે ઘણી કેસમાં આપણે એનો રિઝલ્ટ ના પણ મેળવી શકીએ. 4th નંબર, ગણતરી ખૂબ જ સરળ હોય છે. હા, આપણને ખબર હશે નોર્માલિટી આપણે શોધવી હોય તો N1 = N2 V2 આપણે કરીને તરત જ એનું જે કેલ્ક્યુલેશન છે કરી લઈએ છીએ. બહુ જ ઇઝી હોય છે. નમૂનાનું પ્રમાણ ઘટાડતા ચોકસાઈ ઘટે છે, એ એની મર્યાદા છે. નમૂનાનું પ્રમાણ એટલે કે જે સેમ્પલ છે જો ઓછું હશે તો આપણે કેમિકલ પદ્ધતિ દ્વારા પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરી શકતા નથી. પણ જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે તો ઓછામાં ઓછો પદાર્થમાં પણ પ્રેક્ટિકલ થઈ શકે છે. એટલે અહીંયા ઓલ્ટરનેટ આપેલું છે. એક કેમિકલનો જો ફાયદો હશે તો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ડ્રોબેક હશે, અને જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ફાયદો હશે તો કેમિકલનો ડ્રોબેક હશે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ઝડપી રિઝલ્ટ મળે છે, કેમિકલમાં થોડી વાર પછી આપણે જાતે કરવાનું છે, થોડી વાર પછી મળે છે. કેમિકલ પદ્ધતિ ખૂબ જ મોંઘી હોય છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ પદ્ધતિ ખૂબ જ મોંઘી હોય છે તો કેમિકલ સસ્તી હોય છે. આ પ્રમાણે એક ઓલ્ટરનેટ ઓપ્શન આપણને અહીંયા આપેલો છે. 5th નંબર, અશુદ્ધિઓને સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે. એટલે કદાચ કોઈક પ્રેક્ટિકલ કરતા હોય ને એમાં જો કોઈક અશુદ્ધિ હોય તો કેમિકલ મેથડથી દ્રાવણમાંથી આપણે અલગ કરી શકીએ છીએ ઇઝીલી. ડ્રોબેક છે પદાર્થોનું ચોક્કસ બંધાણ આપી શકાતું નથી. એટલે જ્યારે આપણને ચોકસાઈ ના મળતી હોય તો પછી આપણે એનું કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ કરી શકતા નથી. પણ જો એની જગ્યાએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ કરી શકે છે અને આપણને સાચો જવાબ પણ આપે છે. વૃત્તીયતા વધારી શકાય છે એટલે એની કાર્યક્ષમતા આપણે વધારી શકીએ છીએ.
ડ્રોબેક છે ખૂબ જ કાળજી રાખવી પડે છે, કારણ કે આપણે જાતે પોતે પ્રેક્ટિસ કરવાનો છે, એટલે થોડીક વાર પણ લાગશે અને સિસ્ટમેટિક જો નહીં કરી હોય તો રિઝલ્ટ ખોટું પણ આવી શકે છે, એટલે કાળજી બહુ જ રાખવાની છે. 7th નંબર, વિશિષ્ટ પ્રકારની તાલીમની જરૂર રહે છે. એટલે જો કેમિકલ મેથડમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેથડ હશે તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં તો તાલીમ લેવાની જરૂરત છે, પણ ઘણીવાર કેમિકલ પદ્ધતિમાં પણ આપણને તાલીમની જરૂર રહેતી નથી. કેમ કે આપણે બુકમાં આપેલું છે, ઇઝીલી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ, એટલે તાલીમની બહુ જરૂર રહેતી નથી. પણ જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેથડ હશે તો 100% આપણને એની તાલીમ લેવાની થશે, અને તાલીમ લીધા પછી જ આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ યુઝ કરી શકીએ છીએ, એના વગર આપણે યુઝ કરી શકતા નથી. આ પદ્ધતિમાં વપરાતા સાધનો પીપેટ, બ્યુરેટ, ફ્લાસ્ક વગેરે અંકિત કરવા પડે છે, અને પદ્ધતિઓની વિશેષ ઉપયોગિતાની ખામી હોય છે. એટલે કે બહુ જ વિશેષ ઉપયોગિતા બહુ ખાસ હોતી નથી અમુક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની અથવા અમુક કેમિકલ મેથડ્સની, કે જે તમે ઇઝીલી કરી શકતા હોય, બહુ એની ઉપયોગિતા બહુ હોતી નથી. પણ છતાંય ઘણીવાર જો સાધનો કેલિબ્રેટ ના હોય તો આપણું રીડિંગ ખોટું આવે છે. પીપેટ છે, બ્યુરેટ છે, કોનિકલ ફ્લાસ્ક છે, બધું કેલિબ્રેશન કરવું પડે, અને એ પદ્ધતિઓ એનો ડ્રોબેક છે. એટલે તમારે બધું ચેક કરીને યુઝ કરવાનું થશે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં શું થશે, એકવાર તમે કેલિબ્રેટ કરી દીધું પછી તમને દર વખતે એ ફરીથી પ્રોસેસ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. હા, એકવાર તમે એને 0 સેટ કરી શકો છો, અથવા એનું જે કેલિબ્રેશન છે તમે કરી શકો છો, પણ એના પછી મેક્સિમમ રીડિંગ સુધી તમને જે તે આન્સર સાચો બતાવે છે. અને જો કેમિકલ મેથડ હોય તો ઘણીવાર આપણે પોતે જ પ્રેક્ટિસ કર્યો હોય, એકવાર 10.5 આવ્યું હોય તો ફરીથી લેવા જઈશું આપણે પોતે જ તો 10.6 આવશે. એનો મતલબ શું થયો, એક્યુરેસી જળવાતી નથી. પણ જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હશે તો એક્યુરેસી જાળવી રાખશે. જો 10.5 છે તો ફરીથી 10.5 જરૂરથી આવશે. તો આ થઈ ગઈ વાત આપણને રાસાયણિક પદ્ધતિનો ફાયદા ગેરફાયદા અને ઉપકરણ પદ્ધતિનો ફાયદા અને ગેરફાયદા. તો આનો પ્રશ્ન આપણને પૂછાય છે કે ઉપકરણ પદ્ધતિનો ફાયદા અને ગેરફાયદા સમજાવો, તથા રાસાયણિક પદ્ધતિના ફાયદા અને ગેરફાયદા પર ટૂંક નોંધ લખો. તો આ પદ્ધતિ આપણને ચર્ચા કરવાની થશે. ત્યારબાદ આપણે શીખવાનું થશે એનાલિટિકલ ડેટા ટ્રીટમેન્ટ. હવેથી જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવવાના થશે એ બધાની અંદર આપણે એનાલિટિકલ ડેટા ટ્રીટમેન્ટ વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો સૌથી પહેલાં તમને એરર આપી છે, ત્રુટિ અને ક્ષતિ છે, ટાઈપ્સ ઓફ એરર છે, ત્રુટિઓના પ્રકાર, એક્યુરેસી છે એટલે ચોકસાઈ છે, પ્રિસિશન છે એટલે પરિશુદ્ધિ છે. તો આ જે 4 ટોપિક છે એ 4 ટોપિક ખૂબ જ અગત્યના છે, અને એના વિશે ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરવાની થશે. એટલે એરર વિશે શીખવાનું છે, અને ટાઈપ્સ ઓફ એરર વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરવાની થશે. એટલે કયા પ્રકારની ત્રુટિ હોઈ શકે અને એને કેવી રીતે નિવારી શકાય. એટલે ટાઈપ્સ ઓફ એરર છે એ પ્રમાણે એનું આપણે એરેન્જ કરીને એ એરરને આપણે કેન્સલ પણ કરી શકીએ છીએ, નિવારી પણ શકીએ છીએ, એનો ઉપાય લાવી શકીએ છીએ. આ જો પ્રમાણેનું પ્રોબ્લેમ છે તે પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન શું થશે એ પણ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ. એક્યુરેસી અને પ્રિસિઝન વિશે હાલ જ આપણે ચર્ચા કરી. તો ઘણીવાર કેમિકલ મેથડ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ છે, બંનેમાં એક્યુરેસી અને પ્રિસિઝનની જરૂર છે. જો બંનેની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ હશે તો આપણે એ પરફોર્મન્સ આપી શકતું નથી, અથવા તો રિઝલ્ટ આપણું ખોટું આવે છે. એટલે એક્યુરેસી અને પ્રિસિઝન આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે. એટલે એક્યુરેસી આપણે જાતે રાખવી જ પડશે. જો પોતે પ્રેક્ટિસ કરતા હશું કેમિકલ મેથડથી તો પણ રાખવું પડશે, અને જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલથી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલને આપણે કેલિબ્રેશન કરવાનું ભૂલવાનું નથી. અથવા જે પણ આપણને સોલ્યુશન આપેલા છે એ સોલ્યુશનની જે નોર્માલિટી છે એ નોર્માલિટી એક્ઝેક્ટ હોવી જરૂરી છે, અને ત્યારબાદ તમે એની અંદર ઇન્જેક્ટ કરી શકો છો, એ જે સેમ્પલ છે મૂકી શકો છો, અને સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપણે લાવી શકીએ છીએ. એટલે કેમિકલ મેથડ હોય કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ હોય, બંને સારી વાત છે, બંને આપણને સારા રિઝલ્ટ્સ આપે છે. એટલે કે પૃથ્થકરણ એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ ઇઝીલી. પણ છતાંય કોઈકવાર કેમિકલ મેથડ સારી આપણા માટે હોઈ શકે છે, અથવા કોઈકવાર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ આપણા માટે સારી હોઈ શકે છે. એટલે જે પણ આપણને સારું લાગે છે અથવા જે પણ આપણને ઇઝી પડે છે એ આપણે કરીશું, અને ત્યારે જ આપણે એક્ઝેક્ટ એનાલિસિસ સુધી પહોંચી શકીશું. તો મિત્રો, આજની જે ચર્ચા છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વધુ આવતા અંકે આજે 4 ટોપિક છે એના વિશે આપણે વિડીયો બનાવવાનો છે, તો એ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. આભાર. અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂર કરશો. થેન્ક યુ ટુ ઓલ.